وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کراچی میں انویسٹ پارک پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پورٹل پاکستان میں سرمایہ کاری کے نئے دور کا آغاز ہے اور ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو عالمی معیار کی سہولیات فراہم کرے گا۔ وزیر خزانہ نے گورنر اسٹیٹ بینک کو انویسٹ پارک پورٹل کے آغاز پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انفرادی طور پر کی جانے والی سرمایہ کاری نہایت ہی فائدہ مند ہوگی اور یہ پورٹل سرمایہ کاروں کے لیے جدید اور آسان پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ See that Ross has now moved on to the sort of a new level in terms of a separate company, a separate structure, a separate governance model. As we have launched it, I think aap sabko bahut mubarak ho. I think it's all the teams and the stakeholders who have helped to bring us to this stage, because once people start using this platform, I'm sure aapko feedback aani shuru hogi. ملک کے 3 بڑے ایئرپورٹس کو حکومتی نجکاری پروگرام کی فہرست میں شامل کر دیا گیا۔ اسلام آباد، کراچی اور لاہور کے بڑے ایئرپورٹس فروخت کی فہرست میں شامل کر دیے گئے۔ ABN نیوز نے وفاقی حکومت کے 5 سالہ نجکاری پروگرام کی نئی فہرست حاصل کر لی۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نجکاری پروگرام کی فہرست کا حصہ بن گیا۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کو نجکاری پروگرام کی فہرست میں شامل کر دیا گیا۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کا نام بھی نجکاری پروگرام کی فہرست میں شامل کر دیا گیا۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر راجہ علی رضا انور نے 91ویں بین الاقوامی نتھیا گلی سمر کالج کا افتتاح کر دیا۔ ڈاکٹر راجہ علی رضا انور نے کہا کہ پاکستان سائنسی تحقیق، جدت، مصنوعی ذہانت، کوانٹم ٹیکنالوجی اور عالمی تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1976 میں پروفیسر عبدالسلام کے ویژن کے تحت شروع ہونے والا یہ سمر کالج اب تک 75 سے زائد ممالک کے ہزاروں سائنسدانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا چکا ہے۔ ڈاکٹر راجہ علی رضا انور نے کہا کہ پاکستان کے جوہری بجلی گھر 3500 میگا واٹ سے زائد صاف توانائی فراہم کر رہے ہیں، جبکہ 21 کینسر اسپتال ملک بھر میں مریضوں کو علاج کی سہولیات دے رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آزاد کشمیر انتخابات کے بائیکاٹ پر نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ اگر ہمیں آزادانہ ماحول فراہم کیا جائے، پکڑ دھکڑ نہ کی جائے تو ہم آزاد کشمیر کے الیکشن میں حصہ لینے کا سوچ سکتے ہیں۔ کسی بھی پارٹی کے لیے الیکشن میں بائیکاٹ کا فیصلہ مشکل ہوتا ہے۔ ہم ابھی تک الیکشن کے بائیکاٹ کے فیصلے پر قائم ہیں۔ الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ ہم نے سوچ سمجھ کر کیا۔ ہم نے اپنے اتحادیوں، سیاسی کمیٹی اور لیگل کمیٹی سے مشورہ کیا تھا۔ الیکشن بائیکاٹ کے فیصلے میں آزاد کشمیر کی قیادت کی رضامندی بھی شامل ہے۔ کے لیے بھی سخت فیصلہ ہوتا ہے بائیکاٹ پہ کرنا۔ ہم نے بائیکاٹ کیا، وی اسٹینڈ بائی۔ پولیٹیکل کمیٹی کو بھی انوالو کیا تھا، لیگل کو بھی کیا تھا، کور کمیٹی کو بھی کیا ہے۔ ہم نے سارے سرکمسٹانسز کو دیکھ کے یہ فیصلہ کیا تھا۔ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے میک شور کرے کہ سارے پولیٹیکل پارٹی پارٹیسپیٹ کرے، وہاں فری ٹرانسپیرنٹ ماحول ہو، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلے، چونکہ وہ نہیں تھی۔ اس لیے ہم مجبور تھے اس سرکمسٹانسز میں کہ ہم عوام کی امنگوں کے مطابق اس کا بائیکاٹ کریں۔ ٹکٹ کا بڑا بہترین پروسیس ہم نے چلایا۔ ہمارے 33 جو حلقے ہیں کے لیے تقریباً 138 اپلیکنٹس آئے تھے، ان کا انٹرویو کیا تھا۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ تسلیم کرنے پر وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں۔ نون لیگ کو محسوس نہیں ہونے دیں گے کہ وہ اپوزیشن میں ہے۔ بلاول بھٹو کا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی تقریب حلف برداری سے خطاب۔ موسم سرما سے پہلے گلگت بلتستان میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا بھی اعلان۔ کہا پاکستان میں سیاست گھالی اور لڑائی جھگڑے کا دوسرا نام بن چکی ہے۔ اپوزیشن کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ پی ٹی آئی اور MWM کی حمایت یافتہ امیدواروں کا بھی مشکور ہوں۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے آئینی حقوق پر اتفاق رائے ضروری ہے۔ خطے کی عوام پر آنے پرانے نظام کے تحت مزید نہیں چل سکتے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو وفاقی اداروں میں مناسب نمائندگی ملنی چاہیے۔ سینٹ اور کابینہ میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نمائندے ہونے چاہیے۔ کشمیر کی عوام کا حق حاکمیت اور حق ملکیت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ مہاجرین کے حقوق اور نمائندگی پر کوئی سودے بازی نہیں کی جائے گی۔ کشمیری مہاجرین کے ووٹ اور نمائندگی کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ بلتستان تو کبھی یہ برداشت نہیں کرتا، تو ہم کیسے امید رکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر یہ برداشت کرے؟ مسلم لیگ کا اپنا تجویز ہوگا، مسلم کانفرنس کا اپنا تجویز ہوگا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کانسٹیٹیوشنل کنونشن میں بیٹھ کے کنسنسس بنا کے جمہوری طریقے سے، سیاسی طریقے سے اپنا منزل تک پہنچیں گے۔
हक हाकमियत के साथ हक मलकियत का दावा, पहाड़ का चोटी से लेके दरिया के किनारा हक मलकियत आपका। हमें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मौक़िफ़ है, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला मेरा मंशूर का हिस्सा है, मेरा दावा है कश्मीर के अवाम का कि पहाड़ का चोटी से लेके आपका दरिया के किनारे तक हक मलकियत हमें कश्मीर के अवाम को तुलवाना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदे की उम्मीदवार मारिया साकी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मारिया का भरपूर खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा को हमेशा दी जाने वाली खुसूसी अहमियत के अज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पुरुम्मीद है कि अक़वाम मुत्तहिदा की आइंदा क़यादत करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। करारदादों पर अमल दरामद से आलमी अमन और खुशहाली को फ़रोग़ हासिल होगा। मारिया सोनिया शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से शानदार खैर मकदम पर उनका शुक्रिया अदा किया। मारिया सोनिया शाह ने इलाकाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के कायदाना किरदार को सराहा। कहा कि कई दिहाइयों से पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में फ़ाल और मौसर शमूलियत लायक तहसीन है। 27वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से पाकिस्तान पर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुपों की हमलों की मनसूबाबंदी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि अफ़वाज़ पाकिस्तान हुकूमती हिदायत और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक पाकिस्तान के जायज़ पानी के हिस्से की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करने से कतन गुरेज नहीं करेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 276वां कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस शहदा के एहसाल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। फोरम ने वाज़ेह किया कि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम अफ़गान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत है। खुद साख्ता तालिबान क़यादत की जिम्मेदारी है कि इनके ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ऑपरेशन ग़ज़्व-उल हक़ के तहत अफ़गान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियादों पर कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन चाहता है कि किसी तरह हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानिए की मदद से बदअमनी फैलाई जाए। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर ऐसी कोशिश को बगैर किसी पसो पेश के सख्ती से कुचल दिया। इंतास मायदे से मुतालिक भारत की बयानात का नोटिस लेते हुए शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह किया, अफवाज पाकिस्तान हुकूमती हिदायत और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक पाकिस्तान के जायज़ पानी के हिस्से की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करने से कतन गुरेज नहीं करेंगे। फोरम ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। खित्ते के अमन का इन्हिसार कश्मीरियों की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक इनका नाकाबिले तनसीख हक़ खुद इरादियत फराहम करना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफाद की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। तमाम कमांडर्स जंग के बदलते हुए किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज़ी से अमल करें। भारत ने अब इसराइल मॉडल अपना लिया है। मोदी अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दरअंदाजी करना चाहता है। भारतीय वज़ीर आज़म को बताना चाहता हूँ, उसकी साजिश को हम जानते हैं। पाकिस्तान की अवाम सीसा पिलाई दीवार है। दुश्मन की मदाखलत की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा, हमारी अफवाज ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। भारत को शिकस्त हजम नहीं हो रही। इंडिया पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। सिंध तास मुआहदे पर समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान की सालमियत पर समझौता नहीं किया जाएगा। और हम साफ मोदी सरकार को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि जंग में हमारा अफवाज ने, हमारा एयरफोर्स ने, इस मुल्क ने आपको तारीखी इबरतनाक शिकस्त दिलवाई। ये इबरतनाक शिकस्त आपसे हजम नहीं हो रहा और इसलिए आपने अब इजरायली मॉडल अपनाया है। इजराइल का साजिश नाकाम हुआ और मैं आज गिलगित बल्तिस्तान में खड़ा होके मोदी को बताना चाह रहा हूं, हम जानते हैं आपका साजिश क्या है। अफगानिस्तान के जरिए पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में क्या करना चाहते हैं। मिलिट्री सतह पे भारत को शिकस्त दिलवाया और ये शिकस्त उनसे तस्लीम नहीं हुआ। वो इंडस को, सिंधु को एक हथियार के तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। सिंधु पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं है।
जंग लड़ना पड़ेंगे तो जंग लड़ने के लिए तैयार है। वफाक वज़ीर इत्तेहाद अताउल्लाह तआला ने कहा कि सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान का आबी हक नाकाबिल तनसीख है, ये हमारी लाइफ लाइन है। अता ताला ने कहा कि भारत का यकतरफा इक़दाम आलमी क़वानीन और माहिदों की रूह के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि भारत के इक़दाम से उसे आलमी सतह पर शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारती, कानूनी और आइनी रास्ता इख्तियार करेगा। उनका कहना था कि कौमी मफादात और आबी हकूक़ पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे के तहत अपने जायज़ हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के आबी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन कौमी तरजीहात में शामिल है।